Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bienvenue sur la voie du changement. Rien que pour l'année 2018, plusieurs tonnes de cannabis, des dizaines de milliers de comprimés psychotropes et plusieurs tonnes de cocaïne ont été saisies par les services de lutte antidrogue. À titre d'exemple, 56 000 comprimés saisis à Bouaqi, plus de 10 tonnes de kiff traités saisis à Tlemcen, plus de 11 000 comprimés à Tiaret, 23 quintaux de cannabis à Oran et des centaines de kilos de cocaïne au port d'Oran. Alors aujourd'hui, quelle évaluation font les spécialistes de la lutte acharnée contre le trafic de stupéfiants? Nous en parlerons avec nos invités. Rania Qaddesh, directrice de la prévention à l'Office national de lutte contre la drogue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Commandant Gharfi Lotfi, chef de section de lutte antidrogue à la PJ de la gendarmerie nationale. Salam alaikum. Mais également nos précieux collaborateurs, Kamal Cheket, membre fondateur de l'association des oulémas et des imams des pays du Sahel, et Sherif Driss, politologue et enseignant à l'École nationale de journalisme. On va discuter de tout cela, mais tout de suite après cette petite compilation d'images et de sonores. الزطلاج في تلا كان في عمري 12 سنة وانا معاها حتى 20 سنة 20 سنة اللي بديت حبستها. النهار اللي حبستها ماشي زعما قال بريود يا ودي اليوم ضرب طرف صغير غدوه طرف كلا وشويه حبستها كريمه. نهار حبست النهار هذاك اللي ديسيديت بصرا لي بروبليم هذاك خرجت من الحبس بدات حكايتي جديده. كيما يقول لك خدم لي شغلي الكبري وخدم لي كبري القبري. الشبيبه هذه كي تنوض الصباح ما كاش الخدمه اوبليجي يروح يسرق يروح يعمر راسه يروح يقتل يروح يقريسي اللي يلقاه في الطريق يسرقه. عايشين ابيبريك نص كبيره في الحبس. طفل في عمره 12 سنه تلقاه يدير كلش. ناكل مهلويسات يشرب بالشراب. الشبيبه كيما هذه يولي يقريس يولي يشرب المخدرات يولي يشرب الكاشفيات يدير كلش. تباتي هنا في دارك تباتي خايفه. اوبليجي عليا نشربها وش ندير؟ وكون يريح هكذا قادر ينتحر. واش ما تتوقعيش يكون في الوسط المدرسة كاين حبوب لا يدور بزاف لاريكا كيما نقولوا صاروخ وكذا كان الزلام كل انواع كحله مليحه كلش صايبين بريمير اني ليزي طلعوا ليسي سي بون داروا عقليه تاعهم كبروا خلاص راح يكيفوا يسي الدخان من الدخان واحد الزلام الزطله تولي كاشيات. عندي ولادي عندي زوج راني سكري معاهم. طلقت كانوا يشربوا بزاف شربوا وتعاطوا مخدرات يعني حاولت معاه عدة مرات باش يحبس هاد الافات هذه ما حبش. قلت له ما نشبع على شيء يشاب عليه دوكا عندك ولادك كنت صغير معليش دوكا كبرت لازم تحبس على جال ولادك باسكو ما نشبع على شيء يشاب عليه. وفينالمون كيما قلت له دراري الغالب ولادي كانوا من الاوائل في المدرسه كنا كاريين ولا غير كانوا هما الاوائل كانوا يتشهاو فيهم في القرايه. ومن بعد الزوج تاعي دخل السجن. ملي دخل السجن رحت سكنت فوضوي. كي سكنت فوضوي لا غالبا نروح نخدم ونخليهم. استغلوا الفرصه تاعهم فرصه غيابي كي نروح نخدم عليهم وداروا بهم الجماعه علموا لهم لا دروك والفوها من بعد صاي حبسوا قرايتهم وكلش. حاولت كثير معاهم كما يقولوا حاولت بزاف هضرت معاهم بعث ناس يهضروا مع خلاص صاي ما كانش حبيت يحبسوا ما كانش وحده في السجن ديجا في السجن واحد على سبتها داروا ترويج حتى ما صافوا له عنده داروا ترويج. المهم عنده 22 سنه والاخر عنده 19 ونص دوكا يتعاطاها. انا خايفه حتى يدخلوه باش يقدر حتى يبيعها يقدر اي حاجه على جنب. ما كانش مدخول ما عندهم بابات اللي يوقف عليهم يعطيهم مصروف ما عندهم خدمه ما عندهم سكن ما عندهمش اللي يدعمهم ما عندهم حتى واحد ما عندهم حتى ابا ربي سبحانه وانا ما يعرفوا حتى واحد يعرفوني غير انايا. وكاين ناس استغلوا الفرصه تاعهم علموا لهم هذا الشيء وراني نشوفها راني نشوف بعد ولادي كاين جيل واحد اخر راهو خارج
والله العظيم غير صغار راهم يتعاطوا المخدرات وراهم يستعملوا فيهم باش يتاجروا في المخدرات. Madame Rania Kadesh, vous venez de voir ces témoignages. Donc là, on voit différentes catégories sociales. Ce n'est pas forcément des quartiers, des personnes pauvres. On a vu des enfants, des adultes, même des filles. Alors, vous êtes directrice de la prévention. Oui. Alors, à quel moment intervient la prévention dans la lutte justement anti-drogue? Oui, là, est-ce qu'on amont, est-ce qu'on avale? C'est pas forcément évident de comprendre qu'est-ce que c'est que cette prévention. Là, je vais vous répondre directement, mais de manière très courte pour passer par rapport à les chiffres que vous avez cités. Effectivement, la prévention, les nouvelles approches internationales sur la prévention commencent même avant la naissance. Il y a de nouvelles approches. Donc, on développera ça de manière, si vous voulez, après. Mais vous avez cité les chiffres. Effectivement, les CISI, les chiffres que vous avez précisé, ce sont quelques exemples de chiffres donnés par l'APS. Par l'APS, sur la base de la publication des bilans périodiques de l'Office contre la drogue et la toxicomanie. Mais en général, on peut dire que ces 5 dernières années, oui, tout d'abord, les chiffres que l'on cite, ce sont les quantités de drogue saisies. Absolument. Ok, donc il faut savoir que c'est des quantités qui ont pu être interceptées par les forces de l'ordre et qui représentent un indice sur la prévalence de la drogue dans la société. Et ce qu'il y a lieu de signaler, c'est que depuis ces 5 dernières années, il se trouve que le cannabis est en net, les chiffres sont en baisse, une baisse constante par rapport aux quantités saisies et qui concernent le cannabis. Mais par contre, les psychotropes sont en nette progression depuis ces 5 dernières années. Mais le cannabis demeure la première substance consommée. Très bien. Qu'est-ce qui explique cette diminution la consommation du cannabis par rapport aux psychotropes? Oui, la saisie. Pas la consommation. Non, la saisie. Les quantités de cannabis saisies sont en nette diminution. Ça veut dire qu'il y a plus qui rentre ou alors il y a moins? C'est-à-dire les moyens mis en place pour lutter contre le trafic des drogues et utiliser notre territoire comme un territoire de transit, le renforcement des moyens mis en place par les forces de l'ordre. Je vous parle par rapport à la gendarmerie, la police, la douane et bien sûr l'armée sur nos frontières. Alors ce renforcement a permis d'intercepter le trafic et il a diminué. Et vous savez, le trafic, à savoir international, s'il y a des difficultés sur un réseau qui trouve des difficultés sur un territoire, il trouve toujours un autre moyen pour faire passer les quantités. Parce que la production est toujours en nette progression, oui, mais par rapport à notre territoire, effectivement, sur la base de la diminution des quantités de cannabis saisies, c'est que le renforcement des postes frontaliers essentiellement et les moyens mis pour lutter contre le trafic. Seulement, voilà, en parallèle, si ces quantités de cannabis qui sont en diminution, par contre, nous avons des indices que la consommation, les consommateurs sont en nette évolution. Exactement. Excusez-moi, ça veut dire. Juste pour reprendre, vous avez dit qu'il y a une diminution des quantités saisies. D'accord, des quantités saisies de cannabis. Oui. Par contre, il y a une augmentation des quantités saisies en psychotropes. Ah oui. Il y a une le trafic. Est-ce que cela veut dire, peut-être la question, je vais la poser à monsieur, bien sûr, au commandant Greffier, est-ce que cela veut dire qu'il y a un changement dans la consommation?
dans la consommation aussi, Oui. mais un changement dans le type de trafic, ou alors plutôt qu'ils arrivent à faire rentrer dans le territoire plus de produits psychotropes. Oui. Je vais essayer de répondre à votre question, mais d'abord, j'aimerais bien citer quelques critères qui ont favorisé la prolifération de ce fléau. Comme vous le savez, l'Algérie possède une position géostratégique qui lui confère le caractère de carrefour ouvert sur l'Europe et le Moyen-Orient. La longueur du tracé frontalier qui s'étend sur 6511 km et bien sûr sa frange maritime aussi qui s'étend sur 1600 km. Nous partageons la frontière avec 7 pays, dont le plus grand producteur au monde du cannabis, que la plupart de ces pays aussi ont connu une situation sécuritaire instable. Donc ces critères sont considérés comme un paradis pour les réseaux de toutes les formes du crime organisé, à savoir la contrebande, le trafic d'armes et munitions, le trafic de drogue et l'immigration clandestine. Donc, pour faire face à ce fléau, Oui. donc un plan d'action qui a été mis en place chaque année par le commandement de la gendarmerie nationale, basé sur la coopération et la coordination avec tous les intervenants, et avec des activités caractérisées par des activités de prévention et de répression. Concernant la baisse qui a été remarquée concernant les saisies du cannabis, est dû principalement du renforcement du dispositif tout le long des frontières ouest et sud, par la première ceinture du contrôle des frontières par les gardes frontières et du tracé frontalier qui a été construit par les génies militaires de l'Armée nationale populaire. Donc les réseaux des narcotrafiquants ont été obligés de s'orienter vers un autre mode opératoire, c'est le trafic de psychotropes. Et à partir des frontières sud et à partir des frontières est aussi, et même à l'intérieur du pays par la création d'entreprises fictives de distribution de médicaments psychotropes. C'est-à-dire, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que ça veut dire la création? Comment arrive-t-il à créer ces entreprises justement? Donc, selon les affaires traitées, donc. Oui. Oui. C'est des indices, vous savez, c'est par rapport aux consommateurs. Pour avoir un constat sur l'ampleur de la consommation dans la société, il y a des indices par rapport aux personnes impliquées dans des affaires d'usage, détention et usage de psychotropes, des affaires traitées devant la justice, le nombre de personnes impliquées. Et par rapport aussi à notre indice basé sur le nombre de personnes qui ont été prises en charge dans les centres de soins. Donc ces chiffres, c'est des indices qui nous permettent plus ou moins de connaître l'ampleur de la prévalence. Et ce sont des chiffres qui sont en nette progression. Voilà. Et par rapport aussi aux psychotropes, si il y a beaucoup plus de quantité, ça prouve qu'on consomme beaucoup plus de psychotropes, mais il faut savoir que, et ça c'est sur la base des personnes qui ont été suivies dans les centres de soins, qu'en général c'est des polyconsommateurs, ils consomment les deux substances. Si avant il n'y avait que le cannabis le cannabis demeure la première substance consommée, mais là maintenant on rajoute aussi, c'est le même consommateur, mais il consomme plusieurs produits. C'est un polyconsommateur. Donc d'où on peut expliquer l'ampleur et la progression des psychotropes qui sont écoulés sur le territoire national. Kamal Chikhat, l'année dernière, on a fait une campagne de sensibilisation qui s'intitulait le mu'minu la yudmin. Le croyant ne se drogue pas. Ne devient pas addict, enfin, oui. Voilà. L'addiction. Voilà. Donc, est-ce que le croyant ne se drogue pas? Normalement, absolument. Bon, là, il faut signaler un point, c'est que dans les plus vieux manuels de droit canon de l'école malikite et hanafite, essentiellement chez les malikites, vous pourriez tomber sur des fatwas qui indiquaient que l'usage, par exemple, du cannabis, tel qu'il se consommait à l'époque, n'était pas illicite. Avec le temps, cette fatwa a changé parce qu'on a commencé à comprendre les dangers de l'addiction, essentiellement ceux du cannabis, de tout ce qui est drogue douce.
ou du moins comme nous les qualifions à l'heure actuelle. Il est clair que consommer ces produits-là fait partie de la consommation de tout ce qui est considéré comme ce que nous appelons en langue arabe le khaba'ith, donc les choses, ce qu'il y a de plus vil, de plus mauvais dans ce monde d'ici-bas. À partir de là, bien entendu, le croyant ne peut en aucun cas être consommateur, ne serait-ce que de manière ponctuelle ou occasionnelle. Que dire alors de l'addiction elle-même? Il n'a pas le droit de le devenir. Enfin, oui. Mais le discours doit changer parce que, vous savez, il ne suffit pas de dire que vous n'avez pas le droit, c'est-à-dire un discours répressif, c'est ce qui fait peur, parce que, vous savez, la tranche d'âge, ce sont les plus jeunes qui sont ciblés. Et donc, un ado n'écoute rien. Il a un voile, que ces impulsions qui le font pousser à tel ou tel acte. Donc le discours, vous savez... Mais justement là, on n'est pas dans un discours répressif, oui. C'est le discours de la foi. Non, attendez. Justement, on n'est pas du tout dans le discours... Répressif. Et non, même pas. Le discours répressif. Là, en termes de prévention, je l'ai toujours dit, nous devrions tout inscrire dans un cadre de communication. Parce que dans pas mal de problèmes dans la société, dans une société comme la société algérienne, on demande par exemple au pôle religieux d'essayer de trouver des solutions. Il ne pourra jamais le faire à lui tout seul. Tout doit être entrepris de manière collégiale, sinon rien ne marche. Il faut toujours faire travailler ou mettre en action et de concert toutes les spécialités inhérentes aux problèmes qui se posent. Dans le cas présent, bien sûr, la religion peut jouer un rôle, mais vous avez aussi les psychologues, tous les corps qui sont dans le domaine de la sûreté et de la sécurité, etc. Mais selon ce que vous voyez, ce que vous venez de dire, là, je me rends compte que le problème devient tout aussi complexe qu'il l'a été pour certains pays. Maintenant, statistiquement parlant, quand on me dit que la consommation de cannabis a chuté, celle des psychotropes a pris de l'ampleur. Pas la consommation. Oui. Non, il y a une différence, il y a la saisie. Mais c'est un indice aussi de consommation quand même. Ce que je remarque, c'est que nous sommes dans le même sillage que bon nombre de pays qui ont connu cela. C'est un scénario finalement qui se répète un peu partout. Et je ne m'étonnerai pas de voir quelques caisses de résonance travaillant au profit de l'Occident dire dans quelques mois ou dans quelques années, il faut légaliser la consommation du cannabis. On y reviendra, mais attention, parce que on y reviendra tout à l'heure. En tout cas, en parlant que vous parliez de drogue ou de psychotropes, sachez que dans le monde dans lequel nous vivons, et nous abordons cela surtout au niveau de la Ligue, quand on étudie les phénomènes ou les productions sociales de la violence, nous nous rendons compte que le pôle pharmaceutique est un pôle qui est aussi pourri et aussi dangereux que celui des cartels de drogue. Le médicament a engrangé quelque chose comme 900 milliards de dollars de profit l'année dernière. Bien sûr, une bonne partie est due justement à la consommation des psychotropes à travers le monde. Et donc, ma foi, en termes déjà de discours, il va falloir être vraiment à la hauteur du phénomène dans sa complexité. Vous voulez répondre peut-être? Non, après, je laisse la parole. Chérif Delis, donc on voit là que, en fait, autant le trafic, autant les trafiquants, autant les usages, donc la consommation, semblent changer et évoluer. Est-ce que cela veut dire que les politiques aussi doivent évoluer en même temps? Cela va de soi dans la mesure où... Ou alors non, il faut rester justement, s'ils évoluent justement, cela veut dire que la politique marche, que les politiques menées marchent, et c'est pour ça qu'ils se sentent obligés de changer En fait, c'est-à-dire que dans l'absolu, il n'y a pas de politique qui soit constante. Les politiques publiques sont évolutives, c'est-à-dire qu'en fonction des évolutions de la société, de nouveaux paramètres, de nouvelles exigences, de nouveaux défis. Donc un législateur ou un décideur ou les pouvoirs publics sont amenés à chaque fois, autant que faire se peut ou quand le besoin l'impose, de revoir un petit peu les politiques en fonction, à la lumière des nouvelles évolutions. Je vais revenir sur cet aspect, mais j'aimerais par rapport aux consommations, c'est-à-dire que ce qui se passe à l'échelle internationale, bien entendu, il y a une évolution.
C'est-à-dire qu'en Occident, il y a ce qu'on appelle les drogues douces, ce qu'on appelle les psychotropes. Il y a actuellement les drogues de synthèse qui sont les plus répandues. Il y a les drogues des riches, comme l'héroïne, le cocaïne, qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est-à-dire 1 gramme d'héroïne peut se vendre jusqu'à 100. On n'aime pas qu'on dise les drogues des riches. Non, c'est-à-dire pas, on va dire pas les drogues des riches, mais certaines catégories ça fait une sorte de stigmatisation. Comme pour le cannabis, lorsqu'on dit que c'est la drogue des pauvres, et donc il y a forcément une stigmatisation. En réalité, il y a une catégorie de drogues qui sont accessibles pour une frange très importante et ce qu'on appelle les drogues les plus répandues, notamment dans les milieux universitaires et scolaires, à savoir le cannabis ou les drogues de synthèse et tout. Par contre, il y a une catégorie comme les opiacés, comme le drogue de poivre, l'opium, l'héroïne qui est utilisée à des fins médicales, et même le cocaïne. C'est des drogues dont le prix n'est pas à la portée de tout le monde. C'est très... 18 000 et 20 000 le gramme. 18 000 et 20 000 grammes, c'est-à-dire ailleurs, 1 gramme, ça coûte dans les environs 100 à 120 euros. Donc, voilà, il y a une différence. Ça en fait une drogue pour riches, quoi. Une drogue, voilà, pour une catégorie aisée, voilà, qui n'est pas accessible à tout le monde. Reste maintenant, que faire? Bon, il y a des politiques au niveau international, soit à titre multilatéral, dans le cadre des organisations des Nations Unies, à travers l'ONU d'ici, l'Organisation des Nations Unies pour la lutte contre la drogue et le crime, ou au niveau régional, soit au niveau africain, au niveau arabe ou maghrébin et autres. Il y a des efforts qui ont été faits, mais ces efforts sont indexés par rapport à la réalité. Quand vous êtes en face d'un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, et Mme Guelfé, on a cité quelques... Madame Kodesh, pardon. Non, pas de problème. Quelques-uns. Et le rapport qui a été publié par l'Organisation nationale pour la lutte contre la drogue, la toxicomanie, il a révélé des éléments très importants. Premier élément, c'est que cette consommation touche des catégories de plus en plus jeunes. L'enquête. L'enquête a ciblé. Élément très important, c'est qu'il y a une certaine féminisation de cette consommation. Elle n'est pas de l'ampleur de la même que chez les garçons. Donc ce qui fait que moi, en tant que pouvoir public... Parler de l'Algérie, évidemment. L'Algérie, mais ailleurs c'est devenu très banal. Mais moi, en tant que pouvoir public, c'est-à-dire qu'on a eu un glissement au niveau à la fois quantitatif, mais au niveau qualitatif, en ce sens que c'est de nouvelles catégories qui ont émergé dans l'équation. Moi, en tant que pouvoir public, je me dois de revoir cette politique et de prendre en considération le fait qu'il y a de plus en plus de femmes, de jeunes filles qui s'adonnent à cette Il y a une sorte de généralisation de la consommation à toutes les catégories, à tous les genres. Tout à fait. Et c'est là, c'est-à-dire quand je parle de politique publique, c'est-à-dire qu'elles sont évolutives, c'est-à-dire qu'elles ne doivent pas rester, c'est-à-dire que la répression, elle est fondamentale. C'est à l'échelle internationale, tous les pays, quelle que soit la nature d'origine, quel que soit le niveau de développement, optent pour la répression. Et parfois même, c'est cette répression qui a fait reculer la circulation. Cependant, la répression elle-même ne suffit pas. C'est-à-dire que les cibles les plus... les catégories les plus ciblées, c'est les catégories les plus vulnérables, notamment les jeunes, notamment les enfants, les jeunes qui sont issus de familles où il y a des problèmes, ce que le reportage a montré. Ils sont livrés à des trafiquants, à des dealers. Donc, est-ce qu'il faudrait uniquement aller vers la répression ou plutôt opter pour une démarche complémentaire, à savoir la communication, à savoir la concertation? Parce que le plus important, ce n'est pas de faire croire à celui qui s'adonne dans les pratiques des dangers, de le faire prendre conscience des dangers ou des risques d'une telle pratique, mais de le convaincre de le faire par lui-même que le bien fait pour lui de s'écarter. Et c'est là le plus difficile, à mon sens, et je crois que les pouvoirs publics sont confrontés à ce problème qui nécessite une intervention qui est multisectorielle, mais qui ne doit pas se baser uniquement sur le côté répressif. Je pense qu'il y a un travail qui est fait notamment au niveau des écoles, au niveau des lycées, au niveau des universités, c'est un travail de sensibilisation, et là le rôle des médias, comme je dis la société, les médias, les mosquées, les leaders d'opinion. Je crois que les politiques publiques, ce n'est pas une politique verticale, c'est-à-dire l'acteur gouvernemental, mais ça doit impliquer tous les acteurs de la société civile. C'est vrai qu'il y a un vrai dilemme en matière, qu'est-ce qu'il faut faire, de la répression, de la prévention, les soins Oui, est-ce qu'en fait chaque action ne doit pas être dirigée vers le groupe qu'il faut? De toute façon, pour réaliser les objectifs tracés par la stratégie nationale contre la lutte, pour la lutte contre la drogue
et la toxicomanie se base sur deux objectifs globaux. Diminuer l'offre et diminuer la demande. Et sur paradoxalement, ça ne diminue pas malgré les actions oui, de bien sûr, toutes bien les sûr, politiques, ça diminue pas. Oui, effectivement, c'est un ni l'offre ni la demande. Non, l'offre plus ou moins par rapport aux chiffres. Disons qu'elle, ça dépend des substances. Voilà, les substances. Elle diminue pas, elle se transforme, elle s'adapte. Effectivement. Et donc, comment les moyens qu'on pourrait mettre en place pour lutter, il faudrait, la stratégie se base sur le fait que les moyens soient mis en place par des outils d'une manière équilibrée, lutter contre la drogue et en même temps prévenir. Il faut que ça soit équilibré. Comment on peut faire? C'est en mettant des objectifs concernant chaque secteur qui est concerné par la drogue. À titre d'exemple, pour être concret, on ne reste pas dans des généralités, mais pour être concret. Par exemple, le rôle du religieux. Effectivement, si on se base sur les données, sur l'état qui existe dans notre société. Les chiffres que j'ai en 2012 du ministère des Affaires religieuses nous a donné un chiffre. Il se trouve qu'il y a 15 millions de fidèles qui fréquentent la mosquée au moins une fois par semaine, le vendredi. Il y a 15 millions de fidèles qui vont à la prière du vendredi. C'est-à-dire ce potentiel, on peut utiliser cet espace-là pour faire parvenir un certain message. Mais quel message? Quel moyen? De quelle manière on devrait faire passer le message? Il est prouvé établi que faire peur et puis le discours répressif, les jeunes ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients du danger. Ils n'ont peur de rien. Un adolescent n'a peur de rien. Il n'écoute personne. Il n'écoute pas. Il est le culpabilisé. Ça ne sert absolument, ça a prouvé que ça ne servait absolument à rien. Donc, trouver d'autres moyens. Je vous dis, par exemple, je termine seulement. Par exemple, c'est pour être concret. Par exemple, quand on utilise que le message porté dans un discours, par exemple, je vous donne, si l'imam, dans le discours, il explique, c'est des données scientifiques, que la personne qui consomme un psychoactif, pour la première fois, elle a un plaisir. Mais le plaisir qu'elle a ressenti en consommant le premier plaisir, il ne le retrouvera pas. Il va diminuer à chaque fois. Donc, il va augmenter beaucoup plus et beaucoup plus régulièrement et qui peut mener à une addiction. Voilà. Donc, si de cette manière-là, on explique et concrètement, il pourrait plus ou moins une prise de conscience par rapport à l'effet des drogues. Mais cela, excusez-moi, de quoi on a besoin pour faire? Il faut de la formation. Il faut que les imams soient formés. Là, nous, on appelle vraiment, au niveau de l'office, travailler étroitement avec le ministère des Affaires religieuses afin que l'imam bénéficie de formation et surtout en coordination avec les secteurs concernés, principalement le ministère de la Santé, étant donné que l'addiction par l'OMS est considérée comme une maladie. Donc, c'est une réponse de santé qu'il faut donner à l'addiction. Donc cette formation, une formation continue pour améliorer le discours et faire passer le message afin de prévenir comme on peut la consommation. Je vais venir vous poser des questions, mais juste, vous pensez que franchement c'est le discours qui va empêcher les jeunes ou les moins jeunes, ceux qui vont aller vers la consommation, puisqu'on va parler là, à ce moment-là de la consommation, qui va empêcher les consommateurs de toucher à la drogue, ou plutôt essayer de voir leur contexte, le contexte qui fait qu'ils vont s'adonner à cette drogue-là. Parce que je ne pense pas, je pense pas que déjà dans la famille algérienne, on commence déjà par expliquer aux enfants qu'il ne faut pas toucher à la cigarette et donc forcément après à différentes autres, au cannabis, etc. Malgré cela, ils n'écoutent pas.
Mais c'est normal, Oui. c'est dans l'évolution de chaque être humain, arriver à un Oui. moment de la vie où l'on n'écoute pas ses parents, Oui, où l'on oui, n'écoute pas la oui, société. oui. Est-ce que vous pensez que, sincèrement, le problème est dans le discours? Je ne pense pas. Enfin, je vais donner Non, pas la parole le à message, à faire M. passer Chek. des messages. Mais Donc quel moi, message? mais moi, à travers... Lorsqu'on leur dit que, voilà, vous touchez à la drogue, voilà les exemples. Ils voient les Non, exemples essentiellement, dans leur quartier. exactement, Ils les voient. exactement. Ça, Et je suis... Pourtant, la Je suis consommation est en d'accord, augmentation. exactement. Donc peut-être que le moi, ce problème je n'est veux pas dans dire- le discours. Peut-être oui, que oui, le oui. problème Mais là, moi, est ce dans que je les voulais vous politiques dire- menées pour... oui, ok. Donc moi, ce que je voulais vous dire, c'est-à-dire la coordination entre les secteurs concernés. Utiliser le potentiel de la religion chez nous peut donner des... Mais ce que je voulais faire passer comme message à travers mon intervention, c'est que l'imam ne travaille pas seul. Il faudrait qu'il y ait une coordination avec d'autres secteurs, une formation. Il faut qu'on se forme sur les nouvelles approches de prévention afin de lutter contre la consommation de la drogue. Je vous dis pas que ça va empêcher, mais éclairer la société sur telle ou telle. C'est des approches de prévention. Il y a plusieurs. Donc ces moyens, ces outils, des approches préventives que l'on devrait connaître et essayer d'évoluer avec la situation qui ne cesse d'évoluer. Juste un mot pour abonder dans le sens que vient de dire madame, c'est que, en fait, quand on est en face d'un phénomène qui est planétaire, aucun pays dans la planète, ou je ne sais pas, qui n'est épargné, je pense qu'il faudrait adopter une politique publique qui soit réaliste, de façon à dire que, moi, mon objectif, ce n'est pas d'éradiquer la consommation, parce que c'est impossible. C'est-à-dire que c'est impossible, c'est-à-dire qu'on ne peut pas arriver à un résultat à 100%. Ce qui est inquiétant pour les pays, tous les pays au monde qui font face à ce genre de consommation, ce n'est pas de dire que comment faire pour éradiquer, pour empêcher les gens de ne pas consommer, mais de moins, le plus important, c'est de diminuer l'ampleur. C'est les genres de grandeur qui importent. C'est-à-dire qu'à un moment donné aux États-Unis, pendant les années 70-80, avec les narcotrafics, c'était la consommation à une échelle qui est très répandue. Il y a un travail qui a été fait en amont, il y a un travail de répression, un travail de prévention, pour arriver en fin de compte, quand on fait les statistiques, quand on fait par exemple un travail, une enquête, on publie les statistiques à l'issue des enquêtes de terrain, on arrive qu'on est passé d'une ampleur telle à vraiment à 80%. Maintenant, le niveau de consommation, il est à 30 à 45%. Là, je pense que la politique publique, la démarche doit être réaliste. Parce qu'il faut comprendre aussi qu'est-ce qui fait que cet usager va consommer de la drogue. Lorsqu'on comprend quelles sont les causes de la consommation, on saura qu'est-ce qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'en fait, les politiques publiques, les stratégies de lutte ne s'attaquent pas aux symptômes. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une prévention excusez-moi, je ne dis pas qu'il faut s'attaquer aux symptômes, pas du tout. Je dis quelles sont les causes de la consommation. Est-ce qu'il y a des causes? Tout à fait. Est-ce qu'il y a, disons, des paramètres qui font que c'est sûr cette catégorie-là va consommer de la drogue? En fait, il y a deux types de prévention. La première, elle est opérationnelle, qui s'attaque aux causes directes. Mais celle-là ne donne pas des résultats probants. C'est des résultats court-termistes. Par contre, la prévention structurelle, c'est elle qui est très importante, qui s'attaque aux racines, à savoir essayer de comprendre quelles en sont les causes. Pourquoi cette consommation se répand de plus en plus chez telle catégorie et elle touche une telle catégorie chez laquelle on ne s'attendait pas. Donc je pense qu'il suffit de faire un travail... en même temps, les deux, à la fois opérationnels qui s'attaquent aux causes directes, on va dire les conséquences, mais aussi structurelles qui s'attaquent aux racines. Et se dire qu'une politique publique efficace, une stratégie efficace, ça doit être réaliste, et ne pas de dire que mon objectif c'est d'arriver à la fin de l'année zéro consommation. C'est impossible. Aucun pays au monde n'a réussi avec tous les moyens déployés. En tout cas, il n'y a pas de recette. Il n'y a pas une recette, je vais pas là, vous pouvez trouver une recette pour arriver à tel résultat. Mais toujours est-il que le travail, les actions qui se basent sur des données réelles et l'évaluation de l'impact de ces actions, un travail continu peut nous mener à améliorer le travail préventif et
évaluer son impact sur la prévalence de la consommation au niveau de la société. Donc le rôle de l'imam, il apparaît comme fondamental. Non, pour moi, oui. Pas forcément, dans la mesure où il est vrai qu'il est important, il est important. Mais comme je le disais tout à l'heure, l'imam dans la mosquée a un discours religieux. Or, nous sommes face à un phénomène qui nécessite un plan de communication, c'est-à-dire quelque chose de beaucoup plus complexe. Je verrai beaucoup plus dans les mosquées. Là aussi, on va buter contre un état d'esprit qui est le nôtre. Je verrai beaucoup plus un ancien junkie, un ancien consommateur qui viendrait faire un témoignage pendant le vendredi. Il serait beaucoup plus intéressant que l'imam. Quels que soient les moyens mis en place, mais le rôle est important à jouer dans la société. Effectivement, très important. C'est clair. Effectivement. Vous avez, mais c'est des actions qu'il faut évaluer, il faut suivre. Oui. Venir dire à quelqu'un « hada haram », vous savez, depuis que l'islam existe, nous ne cessons de dire aux gens que la consommation du vin est interdite. Et nous employons même des versets. Sauf que vous avez toujours des gens qui viennent faire la prière du vendredi et qui consomment du vin. Mais c'est une réalité. Hein. On ne peut pas changer le monde du jour au lendemain. Mais quand je parle de plan de communication envers les jeunes, essentiellement parce que c'est la cible de choix, et par les jeunes de préférence. Parce que ce jeune qui va consommer, il est bien conscient des dangers de l'addiction. Sauf qu'il est entouré de par les masses médias, il est enveloppé carrément par un plan de communication diabolique. Vous savez, je peux aller au plus loin si je voulais disserter là-dessus. Rien que quand je vois cette fameuse devise d'une marque de vêtements de sport, « just do it ». Do it. Vous savez, c'est incroyable ce que ça renvoie comme message subliminal au cerveau. Donc à partir de là, puisque j'ai affaire à ça, je dois moi aussi être hyper performant en termes de communication. D'un autre côté, excusez-moi, quelle est la différence entre communication et la khutbah de l'imam? Il y a une différence, c'est pas de la communication, la khutbah? Non. C'est pas une communication, c'est de la communication. Non, c'est un discours qui est moins élaboré. Pour communiquer avec les fidèles. Oui, mais je vous parle d'un imam qui est formé dans un domaine et je vous parle d'un plan de communication qui deviendrait le discours d'un imam assisté par un psychologue, par un sociologue, par plusieurs spécialités. C'est ça la différence. Oui, c'est ce que je disais, oui. Non, si c'est ce que vous disiez, c'est ce que je disais aussi depuis tout à l'heure. Donc, la manière de travailler, je disais, en collégialité. Je ne pourrais pas être plus explicite que ça. Mais là encore, vous avez dans ce domaine d'autres paramètres. Vous avez actuellement des drogues qui provoquent l'addiction dès la première prise. À la première prise, vous devenez victime. C'est un problème. Vous avez dans le dark internet, vous avez des gens qui ramènent des drogues en Algérie, qui passent pour des comment on dit, des bonbons ou bien les trucs complémentaires, les aliments complémentaires, des compléments alimentaires. Tout à fait. En Europe, déjà, ils n'arrivent pas à se retrouver dans ce domaine parce que ça pose problème. C'est-à-dire que les enjeux sont tellement colossaux que vous avez des gens qui travaillent d'arrache-pied. Ils sont hyper innovants. Et là, il va falloir être plus innovant que ces gens-là. Donc, je pense que le discours religieux tel qu'il est actuellement dans nos mosquées ne servira absolument à rien s'il n'est pas élaboré par des spécialistes. Vous venez de citer par exemple une donnée. Je suis sûr que 98% des imams ne penseraient pas à dire aux gens à la première consommation vous allez ressentir du plaisir, mais ce plaisir aura tendance à flétrir au fur et à mesure que vous augmenterez la quantité parce que vous n'arriverez jamais à le revivre. Les imams ne connaissent pas cela. C'est pour cela que ça demande, et ça c'est notre problème dans pratiquement tous les pays musulmans, dans tous les pays arabes essentiellement, c'est que nous n'avons pas cette culture de l'écoute de l'autre ou cette culture du partage qui fait que les problèmes d'ordre social sont traités de manière élaborée comme ça se fait en Occident. Bien que nous sommes carrément sûrs que quoi que nous fassions, ou combien même notre action serait efficace, elle n'arriverait jamais à éradiquer le problème à 100%.
Je vais revenir à vous, commandant Guelfi. Alors, comment se fait en fait le modus operandi des réseaux de trafic en fait? D'abord, je voudrais bien moi aussi parler du côté préventif parce que même la gendarmerie nationale dans son plan d'action en tant qu'institution militaire qui a pour but d'assurer et de veiller sur la sécurité et la santé publique, donc participe et organise aussi des campagnes de sensibilisation. D'ailleurs, depuis la rentrée scolaire, 728 établissements ont été concernés par cette campagne, plus de 67 centres de formation, des journées de sensibilisation aussi au profit des jeunes universitaires et des séminaires à l'échelon national et international aussi, même qui ont été organisés par l'Office. Et le travail aussi, la création des brigades de protection des mineurs qui ont une activité purement préventive par la police de proximité lors des événements sportifs et culturels où l'orientation est dirigée aussi les familles de cette catégorie et en collaboration bien avec les centres de désintoxication. Qu'est-ce que vous faites avec eux concrètement? Vous faites quoi quand vous faites la prévention? Vous passez des films Oui, justement, il fait appel aussi aux des anciens toxicomanes afin de leur des témoignages, afin de leur expliquer mieux tout le danger de s'adonner à ces drogues. Bien sûr. D'accord. Maintenant, on voudrait savoir comment la lutte en fait sur le terrain contre les trafiquants. Comment elle se fait exactement? Donc, vous savez que les réseaux des narcotrafiquants sont en mutation permanente et dotés de moyens en mutation permanente et aussi sont dotés de moyens de plus en plus performants, moyens roulants, télécommunications et d'agents aguerris comme chauffeurs, passeurs, guides, éléments précurseurs, éléments de coordinateurs lors des transactions. Donc le plan d'action dans le côté répressif, est basé sur 3 activités, c'est la police judiciaire, l'activité de sécurité routière et le contrôle des frontières. Concernant la police judiciaire, c'est le démantèlement des réseaux, c'est l'exploitation du renseignement et l'utilisation de nouvelles techniques d'investigation, surtout c'est l'infiltration qui a donné ses fruits. Et aussi la sécurité routière à travers le déploiement des dispositifs sur les voies de communication, les patrouilles, excusez-moi, vous infiltrez des réseaux locaux ou même des réseaux internationaux Non, c'est les réseaux locaux, c'est en contact permanent avec des réseaux internationaux, bien sûr. D'accord. La coopération internationale. Donc ça, c'est pour la PJ. Donc la police judiciaire, oui. Concernant la sécurité routière, bien sûr, c'est le déploiement des dispositifs tout le long sur les voies de communication, par les barrages, par les patrouilles, les points de contrôle, l'identification de personnes. D'accord. Et comment vous avez connaissance que voilà, il y a quelque chose qui va arriver à un instant X, à un endroit X? C'est la coordination avec tous les services de sécurité et l'exploitation efficiente du renseignement surtout. Oui. Et la collaboration avec les services des instances judiciaires. Oui, très bien. On tend aussi des sourcières lors des transactions, c'est pour ça qu'on peut interpeller tout le réseau. Et aussi il y a l'analyse au niveau central. Par exemple, si une affaire se déclenche à Gardaya, une autre affaire qui se déclenche à Oran, par exemple. Donc notre travail aussi consiste à prêter main forte à ces unités, aux enquêteurs aussi, d'établir des rapprochements entre les affaires, savoir la provenance de cette substance. Excusez-moi, quand vous dites l'établissement, rapprocher les affaires, certaines affaires, ça veut dire quoi? Donc trouver des liens en commun entre les deux enquêtes. Par exemple, un trafic de drogue et... Trafic de drogue et trafic de drogue. Ou autre chose. Bien sûr. Donc on voit toujours le... Ou blanchiment d'argent, par exemple. Beaucoup plus, c'est le trafic de drogue. Pour lui, c'est le trafic de drogue. Donc si on trouve la même provenance, la même destination, le même numéro de lot, par exemple, des comprimés psychotropes,
ou le même logo du cannabis. Donc on les instruit afin d'approfondir les investigations et de coordonner les efforts. Les renseignements, ça vient de l'intérieur de la gendarmerie ou ça peut venir de l'extérieur? De l'extérieur, même le numéro vert 1055, des fois il y a des gens qui appellent pour dénoncer un dealer ou même par la gendarmerie. Il suffit d'exploiter un consommateur, il vous donne des renseignements et ça déclenche l'affaire. Très bien. Et vous aussi, vous faites face au même problème entre justement la prévention et la répression. C'est pas évident. Je veux dire, vous pouvez trouver quelqu'un qui a des quantités, enfin un groupe, donc un réseau, qui a des quantités gigantesques de drogue, et puis des petits consommateurs qui peuvent apparaître comme des trafiquants. Je veux dire, comment vous agissez lorsque vous êtes face à ce type de cas? Écoutez, donc, le travail de la police judiciaire commence toujours par faire un lien entre le petit consommateur et le dealer ou le fournisseur de cette substance, que ce soit psychotrope ou cannabis. Donc l'exploitation toujours du consommateur et les gens impliqués, les personnes impliquées plutôt, qui sont chargées de transporter ou même de faire sortir cette substance hors de l'Algérie en même temps. D'accord, très bien. Une question importante lorsqu'on parle de consommation de drogue, Kamal Chikhet, c'est ce problème lié peut-être à l'identité. Est-ce que lorsqu'on parle de consommateur de drogue, d'usager de la drogue, est-ce que cette personne-là a un problème vis-à-vis de son identité? Est-ce qu'il y a une crise d'identité qui se manifeste? Est-ce qu'il y a une crise de valeur qui se manifeste? Ou alors vous savez, les cas que l'on a vus à travers nos expériences peut-être respectives sont tellement multiples qu'il n'y a pas de profil type du junkie, du drogué ou de celui qui pourrait être porté à consommer ce type de produit. Il y en a qui le font par curiosité, d'autres le font juste pour essayer. Certains parce qu'ils ont des problèmes, mais la première fois en elle-même, même si vous vous référez à des manuels écrits par d'éminents psychiatres ou psychologues qui ont traité le sujet, je n'ai jusqu'à présent, du moins à ma connaissance, il n'y a pas de profil type. Donc c'est pas forcément lié à l'identité de la personne. C'est beaucoup plus lié au milieu dans lequel on évolue. Est-ce qu'il est propice à ce genre de choses ou pas? Et vous pensez qu'il y a des milieux qui sont plus propices? Oui, bien sûr, il y a la tranche d'âge. La tranche d'âge? La tranche d'âge, bien sûr. Les jeunes sont les plus vulnérables à ce genre de tentation. Parce qu'ils sont plus influençables. Et ils sont vulnérables. Je dirais, ils sont vulnérables par rapport à la tentation d'essayer. Parce qu'ils sont plus influençables quand ils sont plus jeunes. Parce que, comme on a dit, ils veulent. C'est une période. L'adolescent traverse une période où il veut. Il se rebelle, il se rebelle, voilà. Il y a cet esprit de rébellion. Il n'écoute pas les parents pour s'imposer. C'est une étape que donc ça demeure la tranche d'âge la plus vulnérable pour écouler les substances psychoactives. Et l'espace, l'espace, bien sûr, c'est le milieu scolaire. C'est là où commencent les essais et l'expérimentation. Est-ce qu'il y a des quartiers plus que d'autres? Non, pas spécialement. C'est beaucoup plus les espaces où se concentre une certaine tranche d'âge. Et bien sûr, il y a le milieu scolaire et le milieu universitaire. C'est pour ça que les enquêtes sur le terrain se font pour évaluer la prévalence de la drogue dans une société, se base sur le milieu scolaire et le milieu universitaire. Oui, pardon. Parce que dans cette compilation qu'on a vue, c'est plutôt des quartiers populaires, pauvres. Je pense que c'est juste une impression. Parce que ce qu'on voit dans nos quartiers au quotidien, c'est pas du tout ça. Non, ce n'est pas un critère. Ce n'est pas un critère, c'est-à-dire quelqu'un de causalité par rapport. Mais effectivement, je vous ai dit, notre cible pour la prévention, c'est bien les jeunes. Et là, maintenant, l'enquête a révélé
que la consommation est de plus en plus précoce. Les jeunes essayent de plus en plus en un âge à partir de 11 ans, 12 ans, il y a les premières expérimentations. Et là aussi, j'aimerais signaler par rapport à la consommation du tabac, de la cigarette. Il se trouve que chez nous, c'est très banalisé par rapport au cannabis ou aux psychotropes, mais elle demeure une substance considérée comme drogue. Et cette banalisation, c'est une porte vers la consommation de cannabis ou bien de psychotropes. La banalisation de la consommation de la cigarette chez nous est très très dangereuse. Et là maintenant, heureusement, dernièrement, le ministère du Commerce commence à réglementer les espaces où on peut vendre la commercialisation de la cigarette. Ne pas vendre aux plus jeunes, voilà. Et on a intérêt aussi, exactement, et on a intérêt aussi à respecter la réglementation concernant consommer la cigarette dans des lieux publics, ouverts. Même si la réglementation existe, mais malheureusement, la rigueur n'y est pas. D'accord. Comment ils se procurent l'argent, les plus jeunes, pour s'acheter Oui, en général, l'enquête a révélé que la source financière des personnes qui consomment l'argent, en premier lieu, c'est les parents. C'est-à-dire l'argent qu'ils leur donnent pour s'acheter le goûter. Exactement, exactement. En général, c'est la majorité des personnes questionnées sur l'enquête ont démontré que la provenance ils financent leurs produits, leur consommation par les parents. Par la maison, par les parents, et en second lieu par leurs propres moyens. C'est des gens qui se débrouillent, ils travaillent, ils se débrouillent pour avoir. C'est quand même assez paradoxal lorsqu'on connaît la situation socio-économique des gens et les difficultés matérielles, et après ils donnent de l'argent pour leurs enfants pour acheter un goûter. Oui, et c'est ça, justement, c'est pour ça qu'on a parlé de la tranche d'âge la plus vulnérable à succomber à la consommation. Et sinon, si ce n'est pas l'argent des parents, c'est quoi ? C'est en second lieu, il se débrouille de lui-même, c'est-à-dire il travaille, il travaille, essaie de faire des petits boulots afin d'avoir, voilà. Quand ça devient vraiment un niveau critique où l'addiction est installée, ça c'est l'extrême où on peut arriver à ce genre de comportement. Mais toujours est-il, oui, effectivement. Mais aussi, il faut savoir, il faut qu'on essaye de faire passer aussi ce message qu'un jeune qui a, à titre d'expérimentation, qui a consommé des produits psychoactifs à titre d'expérimentation, un jeune qui a consommé plus ou moins régulièrement un certain temps les produits psychoactifs, cela ne veut pas dire que c'est un toxicomane, cela ne veut pas dire qu'il a succombé à l'addiction. Donc, ce que je voudrais dire, c'est-à-dire qu'aux parents, si jamais la découverte de cette situation, il ne faut pas, permettez-moi de le dire, si je peux, perdre la tête, c'est-à-dire ce n'est pas une voie sans issue. Il y a toujours des issues parce que, surtout si on intervient au moment où il vient de commencer, il vient d'expérimenter ces produits-là. Donc, il ne faut pas se laisser par le désarroi, par le désespoir. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut faire face. Et surtout que le ministère de la Santé a mis en place des structures. Il y a 40 centres de soins contre l'addiction, qu'on appelle CISA, centres intermédiaires de soins en addictologie. C'est des centres qui sont répartis sur tout le territoire national. Ils sont dotés de ressources humaines. Pas des centres indépendants, cependant. Pardon ? Ce pas des centres indépendants tous seuls. Ils sont à l'intérieur de l'institution hospitalière. Justement, non, pas du tout. C'est des centres indépendants. C'est un suivi médical ambulatoire, c'est-à-dire ils ne passent pas à la nuit, c'est des soins qui se font la journée, et puis la personne rentre chez elle, et ils sont répartis sur tout le territoire national. Ils sont dotés de ressources humaines spécialisées en psychiatre, médecine générale, des addictologues. Dernièrement, il y a des médecins qui ont bénéficié de 2 années de formation en addictologie et qui travaillent dans les centres. Donc, pour vous dire que les voies
sont là, les voies sont ouvertes. Il ne faut pas perdre, si vous voulez, l'espoir ou bien s'imaginer que c'est la fin si jamais on découvre que notre enfant a consommé ou consomme des substances psychoactives. Est-ce qu'il existe des groupes de discussion? Effectivement, dans les centres de soins, dans les CISA, il y a les méthodes. Nous avons la thérapie familiale, c'est-à-dire le regroupement familial avec la famille. Ils se regroupent, ils ont des séances, ils ont la thérapie de groupe. Il y a des groupes de consommateurs eux-mêmes aussi, ils se regroupent quelques séances et puis ils établissent un programme pour chaque personne. Et vous savez, comme il n'y a pas de recette pour prévenir contre la consommation, il n'y a pas aussi de recette pour guérir l'addiction, c'est-à-dire c'est des moyens qui sont mis en place et tout dépend, chaque personne réagit d'une manière différente par rapport à une autre. Vous savez, s'il y a un consommateur qui a besoin de, par exemple, de 5-6 séances, un autre en aura besoin de 20 séances. Ce genre de thérapie de groupe ou bien de thérapie familiale. Quelle est l'enveloppe qui a été... financièrement, voilà. Je ne peux pas vous le dire. Toujours est-il que les structures sont là, les structures sont dotées de matériel et surtout de les personnel. 50 structures sont opérationnelles? 40. Vous savez, le programme a mis comme objectif 54 centres. Mais jusqu'à présent, nous avons 40 centres qui sont opérationnels. Je vous ai dit avec des spécialistes, des psychiatres, des médecins addictologues. Et c'est des médecins qui ont bénéficié d'une formation de 2 années en addictologie. Et ils ont bénéficié d'un ce qu'on appelle un CES, certificat d'études spécialisées en addictologie. Et ils sont sur le terrain. Et là, permettez-moi aussi, parce que le rôle de la société civile est très important, là, permettez-moi aussi de vous dire qu'il y a ces médecins-là, ils se sont regroupés et ils ont créé une association afin qu'ils coordonnent leur méthode de travail et qu'il y ait un échange sur le terrain. C'est une association qui vient de voir le jour, elle est au niveau de Tipaza, la wilaya de Tipaza, et j'aimerais bien que vous l'appeliez. Excusez-moi, c'est une association. Non, parce qu'aujourd'hui même, j'ai reçu un appel d'un centre pour m'annoncer qu'ils ont eu l'agrément. C'est une association qui regroupe tous les médecins addictologues afin de renforcer leur formation et leur pratique. Est-ce qu'il y a un numéro vert qui est donné aux toxicomanes ou aux familles pour justement parler, pour ceux qui sont tentés? Les numéros verts qui existent actuellement, ce sont les numéros verts de la police et de la gendarmerie. Mais ça, c'est des numéros verts pour dénoncer. Oui, qui peuvent aussi le travail préventif de la gendarmerie et des forces de l'ordre, d'orienter, pour orienter. Oui, il faut un travail. Ils ont des cellules d'écoute pour orienter. Et voilà. Mais ce n'est pas suffisant. Je suis d'accord avec vous. Il faudrait aussi que la société civile, qu'il y ait une fédération pour renforcer le terrain d'intervention et le terrain d'accompagnement des personnes. Les institutions et la société civile, parce que ça demandera un financement important pour faire ce genre de... Financement, c'est-à-dire une prise de conscience d'abord. Je pense que la prise de conscience, elle est là, vu les chiffres donnés. Et l'organisation qui s'organise en fédération. D'accord. Je voulais vous poser une question, parce que tout à l'heure on en a parlé. Il y a certaines voix qui appellent justement à changer de politique vers moins de prohibition. Il y a en Europe des pays comme la Hollande, la Belgique, ils ont ouvert des brèches, c'est-à-dire autorisant la consommation de drogues douces, notamment le cannabis. En fait, c'est-à-dire qu'aller vers moins de prohibition, cela dépend de l'ampleur du phénomène. C'est-à-dire de l'ampleur du phénomène, parce que dans ces sociétés, ils sont arrivés à la conclusion que la consommation a atteint d'une ampleur telle, c'est-à-dire à la fois au niveau des catégories, au niveau même de sexe, hommes et femmes, et qu'il est devenu très très difficile et compliqué de l'enrayer définitivement. Donc ils ont ouvert quelques espaces. Reste à se poser la question, est-ce qu'il est possible d'importer, de répliquer cette expérience en Algérie? Bon, franchement, c'est-à-dire que je suis mal placé pour y répondre par l'affirmative. Mais ce que je pourrais dire, c'est-à-dire que, et je rejoins ce que vient de dire madame, c'est que le travail, c'est un travail de tout le monde. Ce n'est pas l'État seulement. C'est un travail de toute la société qui s'implique, c'est un travail qui implique toutes les instances.
et d'aller jusqu'à permettre quelques espaces ou aller vers un à contresens de la prohibition, me paraît pour l'instant prématuré de le faire et voire même dangereux parce que cela pourrait entraîner des conséquences très fâcheuses et le risque c'est de ne pas pouvoir le contrôler. Je pense que c'est ça, c'est que de telles pratiques nécessitent des moyens, une stratégie au préalable. Vous en pensez quoi? Je ne préfère penser à ce type de problème qu'une fois qu'il se pose réellement. Ne pas anticiper, parce que c'est vraiment très très dangereux. Les États-Unis tout récemment, c'était carrément la marijuana un peu partout. C'est plus que légal, parce qu'on reçoit des newsletters là-dessus. Mais c'est vrai que ça pose pas de problème? Non, non, je ne pense pas. Je ne parle pas du point de vue purement religieux. Dans un groupe de réflexion purement religieux, nous avons déjà discuté de l'usage thérapeutique de ces drogues. Est-il bon ou mauvais? Mais pour le problème de ce phénomène tel que ce fléau au niveau de la société, non, je préfère ne pas parler d'une éventuelle ouverture d'espace tant que le problème ne se pose pas réellement. Il faudrait mieux éviter ça. Je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais seulement par rapport à la légalisation. Effectivement, qu'en Algérie, il est clair que c'est un délit. La consommation et la détention des produits psychoactifs est un délit. Mais le législateur a ouvert une approche sanitaire par rapport aux consommateurs. Il se trouve que si une personne est impliquée dans une affaire de détention et d'usage, détention et usage de drogue et se présente devant le procureur de la République, il peut, s'il accepte de suivre une cure, s'il accepte de suivre des soins, le procureur peut ne pas déclencher la poursuite judiciaire, ce qu'on appelle l'injonction thérapeutique. Il y a une injonction thérapeutique dans cette affaire, donc la personne n'est pas poursuivie judiciairement. Malheureusement, les personnes ne sont pas conscientes de cette disposition légale et ne l'utilisent pas souvent afin d'éviter une poursuite judiciaire. C'est-à-dire c'est une petite fenêtre ouverte vers la prise en charge de l'approche sanitaire par rapport aux consommateurs. Très bien, merci à tous d'avoir accepté cette invitation. On se retrouve pour une deuxième partie de cette émission mercredi prochain. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.